Good morning, dear students. Today I will discuss some important questions for written examination uh, that usually common for you. This is questions from cardiovascular system. Previously, I was discussed some important questions. So today, this is question number 7. A 25-year woman presented to you with the mid-diastolic murmur in the mitral area. What is your diagnosis? What are the other auscultatory findings? What are the complications of this valvular heart disease? So, anyone to give the answer to this question? What is your diagnosis? So mitral stenosis? Yes, mitral stenosis. So always try to remember to write in answer chronic rheumatic heart disease with mitral stenosis. This is the best answer. What are the other auscultative findings of mitral stenosis? How will you write in your examination khata, or how will you say in practical or viva examinations? What are the auscultative findings of mitral stenosis? So auscultatory findings এর মধ্যে heart sound first heart sound will be loud, then there will be opening snap, and there will be mid diastolic murmur, which is low pitched, localized, rough rumbling mid diastolic murmur, best heard with the bell of the stethoscope in a patient Another in left lateral position and breath holding expression. Are so presystolic accentuation present. So your answer is correct, but you will try to add second heart sound. Heart sound. First heart sound is loud in mitral area. All other area. Okay, first heart sound loud in mitral area. Second heart sound pulmonary component may be normal, may be loud. Second heart sound. Okay. If patient pulmonary hypertension, pulmonary component will be loud. Other is normal. So and other findings, opening snap, mid-diastolic murmur, as well as presystolic sensation. So what are the complications? Already no complications of mitral valvular disease I discussed in the previous class. Okay. So another question number 8. Question number 8. 70 years old man presented with severe central chest pain radiating to jaw with shortness of breath for 6 hours. His pulse was 110. Scenario: 70 years old woman presented with sudden severe chest pain radiating to jaw, as well as patient having tachycardia and hypotension. So acute myocardial infarction. Acute myocardial infarction এর সাথে আর কি হবে? What is your diagnosis? How will you manage this patient? What investigation you will in urgent to this your diagnosis? Acute myocardial infarction শুধু বললে কি হবে নাকি? এটা তো প্রেসার কম আছে। Patient hypotension না 80 over 50 মিলিমিটার মার্কারি, সাথে ট্যাকিকার্ডিয়া আছে, তাহলে কি আছে এটা? শক উইথ শকের ফিচার না? হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তোমার ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস হবে যে অ্যাকুট মাইগ্রেন ইনফ্রাকশন উইথ কার্ডিওজেনিক শক, বা তুমি লেখো অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোম উইথ কার্ডিওজেনিক শক। কারণ যে ফিচার্স অ্যাকুট মাইগ্রেন ইনফ্রাকশন উইথ কার্ডিওজেনিক শক, ঠিক আছে? তাহলে কার্ডিওজেনিক শক কি আছে, এটা ডায়াগনোসিস। ম্যানেজ করবে কিভাবে, ম্যানেজমেন্ট করবে, তাহলে ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাকুট মাইগ্রেন ইনফ্রাকশন, ওকে, দেন ম্যানেজমেন্ট অফ শক। এইখানে শকের ম্যানেজমেন্টে তুমি কি কি দিবা? শুধু কি শক আছে? শর্টনেস অফ ব্রেথ ফর 6 আওয়ার্স, কার্ডিওজেনিক শক, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিওর। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে শকের ম্যানেজমেন্টে আমরা কি কি ড্রাগ ইউজ করব এই পেশেন্টের, এবং কি ড্রাগ দেব না? তাহলে যখনই পেশেন্ট কার্ডিওজেনিক শক আছে, তাহলে এমন কোনো ড্রাগ দেব না যেগুলি
আরো প্রেসার কমাবে। হ্যাঁ, তাহলে কোন অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, বেটা ব্লকার অথবা ইনহিবিটর এগুলি আমরা ইউজুয়ালি দেব না। তাহলে কি ড্রাগ দিব? আয়োনোট্রপিক ড্রাগ দিব, যেগুলি আমাদের ব্লাড প্রেশারকে বাড়াবে। কি কি ড্রাগ ইউজুয়ালি ইউজ করা হয়? কি কি ড্রাগ ইউজ করা হয়? পল্লবী, জি স্যার। কি ড্রাগ দেওয়া হয় কার্ডিওজেনিক শকের ম্যানেজমেন্টে? ডোপামিন। হ্যাঁ, ডোপামিন দেওয়া হয়, ডিউবোটামিন দেওয়া হয়, নরঅ্যাড্রিনালিন। তাহলে ড্রাগ হচ্ছে তিনটা। হ্যাঁ, আইনোট্রপিক ড্রাগ হচ্ছে অনলি থ্রি ড্রাগস: ডোপামিন, ডিউবোটামিন, নরঅ্যাড্রিনালিন। তাহলে আমরা ডোপামিন দিয়ে স্টার্ট করব। ডোপামিনই ভালো। যদি কোনো কারণে পেশেন্টের আদার কন্ডিশন থাকে, স্পেশালি অ্যাজমা, সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় ডিউবোটামিন চেস করা হয়, এবং এটা কম যদি প্রেশার রেজ না করে তাহলে আমরা পেশেন্টের নরঅ্যাড্রিনালিন যোগ করব। এখন এই যে অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোমের সাথে কার্ডিওজেনিক শক আছে, এটা কি ইনভেস্টিগেশন করবা, কি পাবা বলো তো? ইসিজি তে কি কি পাইতে পারো? এক্সরে কি পাইতে পারো? ইকোতে কি পাইতে পারো? করোনারি এনজিওগ্রাম করলে কি পাইতে পারো? কার্ডিয়াক মার্কার করলে কি পাইতে পারো? রেনাল ফাংশন, লিভার ফাংশন, হ্যাঁ, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, এগুলি করলে কি পেতে পারো? তাহলে অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি, হ্যাঁ, অস্পি ক্লাসে। তাহলে যখনই এরকম একটা সিনারিও, এটা তো তোমার রিটেন আসতেছে, অস্পিতে ইসিজি আসে, তাহলে আমরা ইসিজি করলে দেখা যায় অনেক সময় কি পাবো? এসটি এলিভেটেড এমআই, নন এসটি এলিভেটেড এমআই ফিচার পাবো, অথবা নরমাল পেতে পারি যদি আনস্টেবল ইঞ্জিন থাকে। হ্যাঁ, এর সাথে হচ্ছে তোমার রেট কেমন, রিদম কেমন, হ্যাঁ, কার্ডিয়াক বায়োমার্কার করলে বায়োমার্কার ইউজুয়ালি এলিভেটেড হবে। কি 6 ঘন্টা বলছে ট্রপোনিন, হাই সেনসিটিভ ট্রপোনিন, আইআরটি, এসআরসি কেএমবি হইতে পারে। আদার কার্ডিয়াক মার্কার কি কি আছে? ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেস, আর হচ্ছে এএসটি, আর হচ্ছে মায়োগ্লোবিনুরিয়া। হ্যাঁ, এগুলি হচ্ছে কার্ডিয়াক বায়োমার্কার। এক্সরে করলে তুমি কার্ডিওমেগালি পেতে পারো। হ্যাঁ, এভিডেন্স অফ পালমোনারি এডিমা আমরা জানি যে কি আছে, ব্যাটসিং অ্যাপিয়ারেন্স, হ্যাঁ, অ্যালভিওলার এডিমা যেটা, কার্লিস বি লাইন। আর কি কি থাকে ইয়ে পল্লবী বলতে পারবা? পালমোনারি এডিমা এক্সরে কি কি থাকে? স্যার আচ্ছা, ঠিক আছে, পড়বা। হ্যাঁ, তাহলে কার্ডিওমেগালির সাথে বললাম যে প্রমিনেন্স পালমোনারি ভেসেলস, অ্যালভিওলার এডিমা, কার্লিস বি লাইন, প্লুরাল এফিউশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, আপার লোব ডাইভারশন। ঠিক আছে, ধরনের ফিচার থাকতে পারে। আর একটা কোশ্চেন দেখো যে 40 years male admitted with complaints of dyspnea. On examination, pulse is 120 beat per minute, blood pressure 70/50 millimeter, mercury JVV markedly raised. There is presence of pulsus paradoxus. First heart sound is soft and ECG show. কে বলতে পারবে বলো, এটা কি ডায়াগনোসিস হবে? পেরিকার্ডাইটিস হইতে পারে। পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, পেরিকার্ডাইটিস, এফিউশন, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস হইতে পারে। কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস হতে পারে। স্যার পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন উইথ কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট। কে বলছো? এটা কে বললা? পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন উইথ কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট। স্যার কে বলছো? পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন উইথ কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট কে বলছো? তাই বলছি, উত্তরটা কে দিচ্ছে? স্যার স্যার ঋতু। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তোমারটা কারেক্ট। কারণ এইখানে খেয়াল করতে হবে যে ফার্স্ট পারসন সফট ইসিজি লো ভোল্টেজ, ঠিক আছে। পরের সিনারি গুলি দেখো কি বলছে। ইউজুয়ালি কনস্টিটিউটিভ পেরিকার্ডাইটিসে শর্টনেস অফ ব্রেথ থাকে না, কারণ এটা তো ডায়াবেটিকুলার ফেলিওর হয়, সিস্টেমিক ভেনাস কনজেশন হয়, পালমোনারি ভেনাস কনজেশন কম হয়। কিন্তু এখানে কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট হওয়ার জন্য এটা তোমার রাইট এবং লেফট দুইটাই আছে। আর ফার্স্ট সাউন্ড সফট, ইউজুয়ালি কনস্টিটিউটিভ পেরিকার্ডাইটিসে হার্ট সাউন্ড সফট হয় না,
ঠিক আছে? তারপরে তোমার লাস্টের কোশ্চেনটা ডিটা যদি পড়ো তাহলে হচ্ছে ক্লিয়ার হবে। এই জন্য বলি সবসময় কোশ্চেনটা পড়বা। হ্যাঁ, ডিডি তো আসবেই। যে কনস্টিটিভ পেরিকার্ডিস বলছো সেটা হইতে পারে, হার্টের আদার কজ আসতে পারে, রেস্ট্রিক্টিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি আসতে পারে, কিন্তু লাস্টের কি বলছে দেখো, হোয়াট ইমিডিয়েট ইন্টারভেনশন ইউ উইল আন্ডারটেক টু ম্যানেজ দিস কন্ডিশন। তার মানে কি একটা ইন্টারভেনশন করতে বলছে, মানে এমন কিছু আছে যেটা রিমুভ করলে পেশেন্ট কমফোর্ট ফিল করবে। ওকে, তাহলে আমার কি করতে হবে, পেরিকার্ডিও সিনথেসিস করতে হবে। হ্যাঁ, পারকিউটিনাস, হ্যাঁ, পেরিকার্ডিও সিনথেসিস যেটা সেটাই করতে হবে। তাহলে এটা ডায়াগনোসিস কার্ডিয়াক টেম্পোনেন্ট উইথ পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, বা শুধু কার্ডিয়াক টেম্পোনেন্ট বললে হবে। কনফার্ম করব কি করে, কি করে কনফার্ম করে এটা? কার্ডিয়াক টেম্পোনেন্ট কি এক্সরে, ইসিজি, ইকো কি করে? ইকো। ইকো হ্যাঁ, করে। ইকো করবে। তাহলে ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে আমরা কনফার্ম করব। তাছাড়াও আদার ইনভেস্টিগেশন আমরা করব। সিবিসি করলে আমরা এভিডেন্স পেতে পারি যদি কোনো ইনফেকশনের জন্য হয়, বিশেষ করে যদি পেরিকার্ডাইটিস ডিউ টু ইনফেকশন, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন যদি হয়, টিউবারকুলোসিস হয়, যদি কোনো ম্যালিগনেন্সি হয়, যদি কোনো কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ হয়। আমরা জানি লট অফ কজ অফ পেরিকার্ডাইটিস, তাই না? কমন কজ হচ্ছে ইনফেকশন, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাল, ফাঙ্গাল, প্রোটোজোয়াল, যে কোনোটাই হতে পারে। এর মধ্যে কমন হচ্ছে টিউবারকুলোসিস, আপ কান্ট্রি কন্টেস্ট, আর হচ্ছে রিউমেটিক ফিভার। 2 নম্বর ম্যালিগনেন্সি, ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হতে পারে, লিম্ফোমা হতে পারে। ফিমেলের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ব্রেস্ট কার্সিনোমা আর ওভারিয়ান কার্সিনোমা, ঠিক আছে? আর কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজের ক্ষেত্রে রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, এসএলই দি কমনেস্ট কজ। এন্ডোক্রাইনের ভিতরে হাইপোথাইরয়েডিজম, হ্যাঁ, রেনাল কজের ভিতরে ইউরেমিয়া। ওকে, আর হচ্ছে মাইগ্রেন ইনফেকশন। তো এগুলো হচ্ছে কমনেস্ট কজ অফ পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, pericarditis as well as pericardial effusion. Some patient may lead to pericardial effusion, from pericarditis to pericardial effusion as well as cardiac tamponade, and some patient reverts back to normal due to resolution of pericarditis. When asked in viva examination what are the sequelae of acute pericarditis, your answer will be 2. Sir, patient may resolution of pericarditis, or some patient may develop pericardial effusion with subsequent event as well as cardiac tamponade. Clear? 4 important underlying cause কি? 4টে কজ লিখবা। কজ তো বলে দিলাম যেগুলি পেরিকার্ডিয়াল। টিউবারকিউলোসিস। বেটা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস বলবি কেন? বল টিউবারকুলোসিস, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস বলা যাবে, কারণ এটা পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন। যদি পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন টিবি হয়, লাংস এভিডেন্স থাকতে পারে না পারে, এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস না। এ তো আসো নাকি? জি স্যার। বলো কি ডায়াগনোসিস হবে? কোশ্চেন বই তো আছে তোমার কাছে, তাই না? তোমাদের কাছে আছে না কোশ্চেন? ওটা কোশ্চেন বই থাকলে না তো, স্যার। কোশ্চেন বই থাকলে সুবিধা। হ্যাঁ, তো বলো, এতে রেকর্ড হয়ে গেছে। 45-year-old male smoker, ঠিক আছে, presented with swelling for legs for 2 months along with cough and breathlessness for 7 years. স্যার লেফট হার্ট ফেলার। Sir, COPD with cor pulmonale. COPD with cor pulmonale, তাহলে মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস COPD with cor pulmonale। কারণ হচ্ছে এখানে 2 মাস ধরে তার হার্ট ডিজিজ থাকতে পারে, অসুবিধা নেই, কিন্তু সিনারি হচ্ছে 2 মাস ধরে লেগ এডিমা, সাথে তার লং স্ট্যান্ডিং একটা কফ এন্ড ব্রেথলেসনেস 7 ইয়ার্স। ক্লিয়ার? তাহলে তোমার সেটা মানে হার্ট ফেলার ডিউ টু লাং কজ। আমরা কি জানি হোয়াট ইজ কল পালমোনারি? বারবার বলা হয় যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার hypertrophy with or without right heart failure due to disease of the lung parenchyma, pulmonary vasculature and as well as chest wall. এই তিনটা কন্ডিশনের, তিনটা এরিয়া কারণে যদি হার্ট ফেল করে অথবা ইসিজি ইকো করে যদি আমরা দেখি রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, সাথে ডেফিনেটলি এভিডেন্স অফ পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে, তাহলে সেটাকে আমরা কনফার্ম করব। এই জন্য সবসময় রাইট হার্ট ফেলার থাকবে তা না, কারণ এটা ডিজিজ অফ দি লাং অর পালমোনারি প্যারেনকাইমা অর
তোমার ইয়ে চেস্ট ওয়াল, ঠিক আছে, সেজন্য হচ্ছে এটা। তাহলে ইনভেস্টিগেশন করবে, রুটিন ইনভেস্টিগেশন করবে, যা যা করো। সিবিসি, সিবিসি তে কি পাওয়া যায়? সিওপিডি পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন কি হয়? হিমোগ্লোবিন, ইএসআর, টোটাল কাউন্ট, এগুলি কি হবে? হ্যাঁ, স্যার হিমোগ্লোবিন রেস্ট হয় সিওপিডি তে। পলিসাইথেমিয়া হয়, সেকেন্ডারি পলিসাইথেমিয়া। যদি সিওপিডি পেশেন্ট অ্যানিমিয়া হয় তখন কি চিন্তা করতে হবে? যদি পেশেন্টের রিপিটেড ভেনি সেকশন করে অথবা পেশেন্ট মে ডেভেলপ কি আর ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, ঠিক আছে। তাহলে ইম্পর্টেন্ট ফিজিক্যাল ফাইন্ডিং জেনারেল সিস্টেমিক এক্সামিনেশন। তাহলে জেনারেল এক্সামিনেশন এই পেশেন্টে কি কি ফাইন্ডিংস পাবা? উদিদি বলো, 10টা ফাইন্ডিংস বলো কি কি পাবা এই পেশেন্টের জেনারেল এক্সামিনেশন। 10টা ফাইন্ডিংস কি কি পেতে পারো বলো দেখি উদিদি। স্যার patient may look dyspneic and Yes. prefers a propped up position. Then Yes. হচ্ছে patient may be cachectic if there is a bronchogenic carcinoma and না না, ওটা বলা যাবে না, তুমি শুধু ফাইন্ডিংস ঠিক। হ্যাঁ, সিওপিডি তে মাসেল ওয়াস্টিং হয় না, নিউট্রিশনাল ইমব্যালেন্স হয়, অস্টিওপোরোসিস হয়, হ্যাঁ, অনেক কিছু হয়। স্যার ইন্টারলিউকিন রিলিজ হয়, সাইটোকাইন রিলিজ হয়, হ্যাঁ, কিন্তু ভাই ওয়েট লস হতে পারে। তারপরে then sir hypertension, respiratory rate. হাইপারটেনশন বলবা না, hypertension না। আর তোমার Sir, ডায়াগনোসিস বলছো, ডায়াগনোসিস রিলেটেড ফাইন্ডিংস বলে ফেলো, কমন গুলো বলবো। তিনটা কমন ফাইন্ডিংস আছে, তাতে রেসপিরেটরি রেট আছে, হাতে কি আছে, পায়ে কি আছে, কি বলবো তাহলে তো হয়ে যাবে। sir respiratory rate may be raised and আর হচ্ছে স্যার clubbing present বেবি আর ক্লাবিং, হচ্ছে and also leg edema present. জেবিবি বলো না কেন, জেবিবি বলো। হ্যাঁ জি স্যার raised JVP. জেবিডি তে পালস কেমন হয় বলো তো? স্যার পালস pulse কি কাটতে হতে পারে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হতে পারে, হাই ভলিউম বার্নিং পালস হতে পারে, বলে না, ডিউ টু কার্বন ডাই অক্সাইড টেনশনের জন্য হাই ভলিউম বার্নিং পালস, হয় না? হ্যাঁ, তারপরে পেশেন্টের এই হাতে পামারি এরিথেমা থাকতে পারে, ফ্লাপিং ট্রিমর থাকতে পারে, এগুলো বলবো না? আর্ম হ্যান্ড হতে পারে, সাইন্স অফ কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন, হ্যাঁ, আর্ম হ্যান্ড, বার্নিং পালস, ফ্লাপিং ট্রিমর, তাই না? এগুলি কমন এই সমস্ত জিনিস। আর সিস্টেমিক এক্সামিনেশনে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার ফ্লাপিং ট্রেমর পামারি এরিথেমা স্যার এখানে কেন থাকবে স্যার? এটা তো তোমার এই পেশেন্টে সিওপিডির সাথে কলপামরি আছে, ঠিক আছে। জি স্যার, হ্যাঁ যখন কলপামরি থাকে, এই পেশেন্ট তো ডেফিনেটলি রাইট হার্ট ফেলিওর এভিডেন্স আছে, তাই না? লেগ জি স্যার, এডিমা যে আমরা ধরে নিছি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সাইন্স অফ কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এই জন্য মেবি প্রেজেন্ট তুমি লিখতে পারো যে মেবি প্রেজেন্ট, এটা তুমি যদি আচ্ছা জি লেখো তাহলে অসুবিধা নাই, মেবি প্রেজেন্ট। কারণ আমরা তো মানে কি বলে বুক পিকচার আলোচনা করছি, আমাদের সামনে তো পেশেন্ট নাই। তাহলে তুমি হ্যাঁ যদি এটা লেখো তাহলে এক্সামিনার মনে করবে যে তুমি অ্যাসেস করছো যে পেশেন্টটার। কারণ হচ্ছে কি কার্বন ডাই অক্সাইড সিওপিডি পেশেন্ট তো অ্যাকুইট টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিওর যেমন হয়, ক্রনিক টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিওরও তো হয়। যে জি স্যার, ক্রনিক টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিওরের পেশেন্ট কিন্তু সবসময় ঘুরে বেড়াবে, হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ এক্সামিনেশন করো, তার কাছে যদি যাও দেখবো আরো কি ড্রাউজি ঝিমাইতেছে, ঠিক আছে, ঝিমাইতে বসে আছে, ঝিমাইতেছে, একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, হাতটা দোল্লা, দেখবে যে পামারি রাইতমা বলে এরকম করো, দেখবে যে এরকম করলে ওরা কিছু পরে দেখবে এরকম হচ্ছে। আর তুমি এই ধরনের ফাইন্ডিংস পেতে পারো। এই জন্য আমি বলছি যে জেনারেল ফাইন্ডিংস এগুলি তুমি চিন্তা করতে পারো যে আছে। ক্লিয়ার? 11-12 নম্বরে কি লিখছে? 65 years old male present to you with exertional dyspnea and bipedal edema. তারে কি কি লিখবা? 12 নম্বর দেখি তো। 12 নম্বর।
Sir, CCF. দুইটা ডিডি লিখতে বলছে। Mention two important differential diagnosis. এখন CCF Hormonally. তাহলে তোমার এক্সারশনাল ডিসনিয়া আর হচ্ছে বাইপেডাল এডিমা, একটা কর্পোরাল একটা হচ্ছে হার্ট ফেলার, তাই না? এই দুটো ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। আর কি হতে পারে এবার বলো তো, এক্সারশনাল ডিসনিয়ার সাথে বাইপেডাল এডিমা কি কি ডিডি হইতে পারে অদিতি? এখানে তো দুইটা চাইছে, ইনভেস্টিগেশন চাইছে, তোমার দুইটা হয়ে গেছে। আর কি কি হইতে পারে তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আর পসিবিলিটি কি আছে, পারবা? পারবা না কেউ না? সিকেডি হইতে পারে না? Yes, sir. CKD, sir. Anemic heart failure, sir. এন্ড স্টেজ রেনাল ফেলিয়ার, তাই না? তারপরে তোমার আচ্ছা। সিএল হইতে পারে Liver না? failure. Yes, sir. হ্যাঁ। হ্যাঁ, এখন এক্সারশনাল ডিসনিয়া তো বলে নাই যে লাং এর কজ বা হার্টের, বলছে? বলে নাই। না, স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ওইভাবে যে হিউজ অ্যাসাইটিস, ডিকম্পেনসেটেড সিএলডি, তাই না? হিউজ অ্যাসাইটিস হলে তো শ্বাসকষ্ট হবে, কারণ তো ডায়াফ্রাম কে পুশ করতেছে, অ্যাবডোমেনের ভিতরে এত ফ্লুইড আছে, পুশ করার জন্য দেখা গেল যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এইভাবে এটার ইনভেস্টিগেশন লিখবো উইথ ইন্টারপ্রিটেশন, যে হার্টফেলার প্রথমে চিন্তা করলাম, আমরা জানি কি কি ইনভেস্টিগেশন লিখবো, কমন ইনভেস্টিগেশন গুলি সবসময় মনে রাখবে, যে হার্ট আর লাং এর কজে হইলে যে চারটা কমন আছে, পাশাপাশি লাং যেহেতু কর্ম চিন্তা করছি, তাহলে আমরা স্পাইরোমেট্রি উইথ রিভার্সিবিলিটি টেস্ট, লাং ফাংশন টেস্ট, ঠিক আছে, আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস, এই কথাগুলো অবশ্যই লিখবা। হ্যাঁ, পালস অক্সিমেট্রি যদি বেডসাইডে দেখা হয় তাহলে এখানে আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস আসবে। তারপরে তোমার লাং ভলিউম মেজারমেন্ট করতে পারি, হ্যাঁ, এগুলি করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে চেস্ট এক্স এর পাশাপাশি এমফাসিস চেঞ্জ আছে কিনা, বোলার চেঞ্জ আছে কিনা আমরা সিটি স্ক্যান অফ টেস্ট করতে পারি। ওকে, কমপ্লিকেশন অফ হার্ট ফেলিয়ার, তাহলে একটা হার্ট ফেলিয়ার চারটা কমপ্লিকেশন আছে, কি কি কমপ্লিকেশন লিখবা হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্টের? 1 2 3 4, 1 2 3 4 কি কি? কি স্টুডেন্ট আসে আর যায়, 56 স্টুডেন্ট, কতজনের ভিতরে যাওয়া বলতে পারবা? বলো, এত রিভিশন ক্লাস, এগুলি তো আর জাস্ট তোমাদেরকে একটু অবচেতন মনকে চেতন করা, যে কতটুকু মনে আছে, এর বেশি কিছু না। নিজে মন থেকে বলতে পারলে 5টা পড়ছো, 2টা মনে আছে, যথেষ্ট। এই 2টা আর ভুলবা না, আবার বলবা আর একটা মনে থাকবে। হ্যাঁ, বলো। অ্যারিথমিয়া, অ্যারিথমিয়া, ওকে, ভেরি গুড। যে কোনো হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপোক্যালেমিয়া হতে পারে। তাহলে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হতে পারে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স সবই হইতে পারে। দেখো বইতে হাইপোনাট্রিমিয়া। জি স্যার। হ্যাঁ, হাইপোনাট্রিমিয়া বুঝতে পারবা কি কি? জি একটা স্যার। ডায়াবেটিস বা হাইপোনাট্রিমিয়া, হার্ট ফেলিয়ারে ডায়াবেটিস দিবা, এর জন্য হবে হাইপোভলিমিক হাইপোনাট্রিমিয়া। স্যার আবার হাইপারভলিমিক, এজ এ ভলিউম ওভারলোডের জন্য হাইপারভলিমিক হাইপোনাট্রিমিয়া, হাইপারভলিমিক। তাই না? দুইটাই হইতে পারে। খেয়াল করো, বই কিন্তু লেখা আছে যে ডায়াবেটিস যদি দাও তাহলে রেনাল লস হচ্ছে, তাই না? রেনাল লস হলে আমরা কি ডায়াবেটিস স্যার এখানে কি রেনাল ফেলিয়ার বলতে পারবো কমপ্লিকেশনে? অবশ্যই বলতে পারবো, আছে তো, রেনাল ফেলিয়ার আছে। হ্যাঁ, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, হাইপোনাট্রিমিয়া, তারপর হচ্ছে তোমার হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপারক্যালেমিয়া, হ্যাঁ, রেনাল ফেলিয়ার, লিভার ফাংশন অল্টার্ড, এটাও বলবো, লিভার ইমপ্যায়ারমেন্ট, হয় না? লং স্ট্যান্ডিং হার্ট ফেলিয়ার তার কি হবে? হেপাটিক কনজেশন হবে, তাই না? জি স্যার। কার্ডিয়াক সিরোসিস একটা টার্ম আছে, তাহলে তোমার তো লিভার রেনাল ফেলিয়ার কেন হবে? হার্ট এর পাম্পিং অ্যাকশন কমে গেছে, কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেছে, রেনাল পারফিউশন কমে গেছে, তাহলে তোমার জি আলটিমেটলি রেনাল ফেলিয়ার
ডেভেলপ করবে, অলিগুরি হবে, তারপরে রেনাল ফেলিয়ার ডেভেলপ, ঠিক আছে না? তাহলে জি হার্ট স্যার। ফেলিয়ারের জন্য এমন হার্ট এমন একটা মানে ইয়ে করতেছে, কাজ করতেছে, পুরো বডিতে ব্লাড সরবরাহ করতেছে, ব্রেনের সমস্যা হবে, দেখবা যে এই ধরনের পেশেন্ট ড্রাউজি থাকে, তারপরে হচ্ছে তোমার কনফিউশন থাকে, লং স্ট্যান্ডিং হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্টের, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা কমন যেগুলি চিন্তা করি, তাহলে রেনাল কজ, রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট হবে, লিভার ফাংশন ইম্পেয়ারমেন্ট হবে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হবে, আর একটা ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন বলো না, সেটা হচ্ছে স্যার থ্রম্বোএম্বোলিজম। থ্রম্বোএম্বোলিজম। Thromboembolism. ঠিক আছে, থ্রম্বোএম্বোলিজম। তাহলে আমরা এইভাবে মনে রাখবো, মনে রাখলে দেখবা যে অনেক পড়াই, কারণ অনেক সাবজেক্ট পড়া তো, দেখবা অনেক কিছুই হয়ে গেছে। এখন আমি জিজ্ঞেস করি ড্রাগ, বলো কি কি ড্রাগ ইউজুয়ালি হার্ট ফেলিয়ার দেওয়া হয়, কয়েকটা ড্রাগের নাম বলো, ওদিন বলছি। ঠিক আছে? স্যার ওই যে হ্যাঁ, ক্রনিক হার্ট ফেলিয়ার একটা নতুন ড্রাগ আসছে, খুব ভালো ড্রাগ। হার্ট ফেলিয়ারের পেশেন্ট যদি তোমার হার্ট ফেলিয়ার উইথ রিডিউস ইনজেকশন ফ্র্যাকশন থাকে, তার মানে যদি ইকো করে ইএফ এর নিচে যদি 40 এর নিচে যদি থাকে, আর পেশেন্ট যদি আদার কনভেনশনাল ড্রাগে যদি লাইফস্টাইল মেনটেন না করতে পারে, যদি বেড রিডেন হয়ে যায়, যদি পেশেন্ট অলওয়েজ নিউ ইয়র্ক হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাসিফিকেশনের পড়ে থাকে, তাহলে ইউজ করা হয়। জানো নাকি সেটা কি ড্রাগ? বই আছে, আর্নি angiotensin receptor neprilysin inhibitor, valsartan আর সেকোবিট্রেলের কম্বিনেশন, আর্নি দেওয়া হয়। এটা মনে রাখবে, পরীক্ষা পারলে কিন্তু ধরা হবে। স্যার একটু আবার বলবেন। ক্রনিক হার্ট ফেলিয়ার, যাদের হার্ট ফেলিয়ার উইথ রিডিউস ইজেকশন ফ্র্যাকশন, অর্থাৎ ইকো করলে ইএফ ইজেকশন ফ্র্যাকশন 40 এর নিচে আছে, এবং যে পেশেন্টগুলি এই হার্ট ফেলিয়ার উইথ রিডিউস ইজেকশন ফ্র্যাকশনের পেশেন্ট, বাট patient will not maintain normal lifestyle with the conventional heart failure drug therapy with non-drug therapy, তাদের ক্ষেত্রে অ্যাডভাইস করা হয়। जैसे আর্নি বলে, আর্নি বড় হাতের ARNI, এটার অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে angiotensin receptor neprilysin inhibitor। এটার ভিতরে দুইটা ড্রাগ আছে, একটা হচ্ছে ভালসার্টান, এটা হচ্ছে অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার, আর একটা হচ্ছে সিকোব্যাট্রিল, এটা হচ্ছে নেপ্রোলাইসিন ইনহিবিটর। ডেভিডসনের দেখো হার্ট ফেলিয়ার চ্যাপ্টারে 2-3 লাইনে লেখা আছে, আজকে একটু দেখে ফেলো। 13 নম্বর কোশ্চেনটা কি দেখো তো, 13 নম্বর কোশ্চেনটা। ওই গেল বাবা। স্যার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস। গুড। তাহলে এটা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, ট্রিটমেন্ট দিবা, লিখবা অ্যাকুইট, সাব অ্যাকুইট, প্রোস্থেটিক ভালভ, তবে হেডলাইন দিয়ে ড্রাগের নাম দিবা, ডিউরেশন। ইউজুয়ালি কনভেনশনাল গুলি 4x, অ্যাক্টিভ ভালভ থাকলে 4x, আর যদি তোমার প্রোস্থেটিক ভালভ থাকে 6x, ঠিক আছে? এটা 14 নম্বরে একই রকম, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনসিভ, নন আইএসটি প্রেজেন্টেড উইথ এক্সারশনাল ডিসনিয়া উইথ বাইপেটাল এডিমা, এটা অ্যাজ ইউজুয়াল বলবা। আর 15 নম্বর হচ্ছে 50 years male female came with complaint of convulsion, blurring of vision and disorientation for 4 hours. On examination
Our blood pressure was 220/130 millimeter mercury. What is your clinical diagnosis? How will manage this case? Mention the investigation with findings. এটা মনে হয় সবাই পারবে, এটা কমন মনে হয়, পারবো না? আরো তো কথা লাস্টেরটা ব্লাড প্রেশার বেশি আছে, তার সাথে কনভালশন, ব্লারিং ভিশন, ডিজোরিয়েন্টেশন, তাহলে কি ডায়াগনোসিস কি এটা? Hypertensive encephalopathy. হাইপারটেনসিভ এনকেফালোপ্যাথি। কারণ অদিতি বলো তো, হাইপারটেনসিভ আর্জেন্সি আর হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সির মধ্যে বেসিক পার্থক্য কি? What are the basic difference between hypertensive urgency and organ দুটোই ব্লাড প্রেশার বেশি হয়, তাই না? দুটোই গ্রেড 3 হাইপারটেনশন, 180/110। Sir, emergency হচ্ছে hypertension with organ failure, আর urgency-টা হচ্ছে hypertension with chance of organ damage. অ্যাকুইট অর্গান ডিসফাংশন যদি না হয় তাহলে আর্জেন্সি হবে, ইমার্জেন্সি হবে না। সিভিয়ার হাইপারটেনশন সাথে অ্যাকুইট টার্গেট অর্গান ডিসফাংশন, যেমন হচ্ছে এই যে, কিন্তু 2-3টে ফ্যালাসি আছে, যেমন স্ট্রোক, হাইপারটেনসিভ এনকেফালোপ্যাথি, এগুলোর ভিতরে ইনক্লুড করে নাই। যেমন হচ্ছে হাইপারটেনশনের সাথে অ্যাকুইট এলভিএ, হাইপারটেনশনের সাথে অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, হাইপারটেনশনের সাথে অ্যাকুইট এমআই, হ্যাঁ, হাইপারটেনশনের সাথে যদি তোমার ইয়ে হয়, যেমন প্রেগনেন্সির সাথে, এগুলো হচ্ছে যেটা অ্যাকুইট টার্গেট অর্গান ডিসফাংশন হবে, সেইগুলিকে বলছে যে তোমার ইমার্জেন্সি। কিন্তু স্ট্রোকটা আলাদা, স্ট্রোক বা হাইপারটেনসিভ এনকেফালোপ্যাথি এটা আলাদা। তাহলে এখানে স্যার তো আর্জেন্সি কোনটা হবে স্যার? আর্জেন্সি হচ্ছে কোনো মানে মাইল্ড বা নন স্পেসিফিক যেটা সিমটম থাকতে পারে, যেমন হচ্ছে প্রেশার বেশির জন্য তার হয়তো বা হেডেক থাকতে পারে বা একটি আনইজি লাগতে পারে, কিন্তু কোনো টার্গেট অর্গান ডিসফাংশন থাকবে না। অর্থাৎ ইসিজি করলে নরমাল, রেনাল ফাংশন নরমাল, ঠিক আছে, এক্সরে নরমাল, ইকো নরমাল, অর্থাৎ তার কোনো অ্যাকুইট টার্গেট অর্গান ডিসফাংশন থাকবে না, শুধু অনলি এলিভেটেড ব্লাড প্রেশার, গ্রেড 3 হাইপারটেনশন। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে যে আর্জেন্সি, সে যদি আনকন্ট্রোল থাকে, পরের দিন যে ইমার্জেন্সি হবে না তা কিন্তু না। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে, যখন সিভিয়ারলি এলিভেটেড ব্লাড প্রেশার উইথ অ্যাকুইট টার্গেট অর্গান ড্যামেজ, সেটা হচ্ছে হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি, আর যদি না থাকে সেটা আর্জেন্সি। আর মনে করো যে অ্যাসিম্পটোমেটিক সিভিয়ার হাইপারটেনশন, সেটা অনলি সিভিয়ার হাইপারটেনশন। অনেকে দেখবা যে ডাক্তারের কাছে আছে অন্য কারণে, হ্যাঁ, প্রেশারটা মেপে দেখা গেল যে উপরেরটা 200, নিচেরটা 100, তার কোনো সমস্যা নেই। তারা যখন বলা হলে ব্লাড প্রেশার বেশি, তখন সে ভাবলো যে হ্যাঁ, আসলেই তো আমার ব্লাড প্রেশার অনেক বেশি। আচ্ছা, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের আর কোনো কোশ্চেন আছে? আমার কাছে যে কোশ্চেনটা আছে এর ভিতরে আর নাই। তোমাদের কাছে যে কোশ্চেন বুক আছে, ওখানে আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? তোমাদের মনিটর আছে নাকি এখানে? মনিটর কি অ্যাটেন্ড করছো? হ্যালো, মনিটর কে? তোমাদের কাছে মনিটর ওকে অ্যাটেন্ড করছে? মনিটর অ্যাটেন্ড করছো? কথা বলেন না বলে স্যার ও নাই স্যার। ও নাই। ইয়ে হচ্ছে তারেক স্যার শনিবারে যে ক্লাস নেওয়ার কথা, তোমরা মনিটর স্যার বলছিল যে মনিটরকে কথা বললে তোমাদের সাথে মানে তোমরা কোন সময় ক্লাস করবা, স্যার হচ্ছে অফিস টাইমের ভিতরে ক্লাস নিতে পারবে না। এখন 8টা থেকে 9টায় নিলে তোমরা মানে ই করতে পারবা কিনা, অ্যাটেন্ড করতে পারবা কিনা, বা বিকালে সন্ধ্যার পরে 7টা থেকে 8টায় যদি হয়, বা বিকালের কোনো একটা সময় নিলে তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবা কিনা। স্যারকে একটা ক্লাস দেওয়া হয়েছে, স্যার যেহেতু পরীক্ষা নেয়, পরীক্ষা বসে, হ্যাঁ, এক্সটার্নাল হয়ে আসে, এই জন্য হচ্ছে
স্যার এটা চিন্তা করছিল, আমার সাথে শেয়ার করছে। তোমাদের দায়িত্ব নিয়ে তো এটা করতে হবে, মনিটর করে নাই, তাহলে তো কেমন হবে? স্যার তো ক্লাস নেয় নাই শনিবার, বুঝতে পারছো? মনিটরকে তাহলে এটা জানাই দিবা, স্যারের নাম্বার আমার কাছে আছে, দিয়ে দেবো, স্যারের সাথে কথা বলে যে ইয়ে করা। আচ্ছা এবার আমাকে বলো তো, তোমাদের তো মানে সবকিছুই হয়েছে, মানে এমন কোনটা বাকি আছে যেটা পড়াইতে হবে? তাহলে আমি যেগুলি গ্যাপ গ্যাপ আছে, কোশ্চেন তো ডিসকাশন করবোই, কোশ্চেন সময় লাগবে না, এটা শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে ওরকম কিছু আছে যেগুলি আনটাস্ট আছে, পরীক্ষায় আসতে পারে, বা কি কি জিনিস রিপিট করতে হবে, তোমাদের কোনো সাজেশন থাকলে বলতে পারো। আর সবাই তো একরকম না, অনেকে অনেকটা ভালো বুঝে, অনেকে অনেকটা কম বুঝে, আবার অনেকে আছে কোনোটাই লাগবে না, সব হয়ে গেছে মোটামুটি, he or she is prepared for examination, সেটা তো আলাদা ইস্যু। এটা একটু জানলে আমার জন্য সুবিধা হবে আর কি। স্যার এমনিতে স্যার সিরিয়ালি সবগুলো স্যার টাচ করলেই ভালো হবে, আর নার্ভাস সিস্টেমটা স্যার একটু ভালো করে পড়াইতে হবে আর কি স্যার আমাদেরকে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই তো যেমন কার্ডিওভাস্কুলার সম্পর্কে মোটামুটি জি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, বুঝতে পারছো? জি স্যার। তোমরা জি মনে রাখবা পরীক্ষা পাস করার জন্য কার্ডিওভাস্কুলার, রেসপিরেটরি, এই দুটো খুবই ভাইটাল সিস্টেম, নট অনলি আন্ডার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, আরো যদি কোনো গ্রাজুয়েট থাকে, সব গ্রাজুয়েটই ইম্পর্টেন্ট। দেখো কার্ডিওলজি থেকে নাই এমন কোন সাইডে কোশ্চেন আসে না, দেখো শর্ট কেস আছে, লং কেস আছে, অস্পিয়া আছে, রিটেন আছে, ইসিজি আছে, এক্সরে আছে, দেখছো? মানে সবকিছু থেকে এই জন্য মানে ভাইবায় বা অস্পি যেখানেই তোমার মানে ই করা যাবে না। তাহলে ইসিজি, এক্সরে এগুলি দেখো সব জায়গায় থাকতেছে, অস্পিতে আসতেছে, টেবিল ভাইবে আসতেছে, মানে সব জায়গায় এগুলি থাকতেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা কার্ডিওলজির আর কিছু আছে, আপনি একটু আলোচনা করি। কার্ডিওলজির মোটামুটি রিটেন কোশ্চেন হয়েছে। আচ্ছা এবার হচ্ছে কমন কয়েকটা ভালভুলার হার্ট ডিজিজ হচ্ছে মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল লিগার ডিলিশন, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, অ্যাওর্টিক লিগার ডিলিশন। তাহলে চারটা নাম জানো, এবং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করতে গেলে এই চারটারই অস্কালটেশনে কি ধরনের মারমার হয় এটা একটু জানতে হবে, কারণ কোশ্চেন করলে উত্তর দিতে পারতে হবে। হ্যাঁ, পরীক্ষার সময় গত পরীক্ষায় যতজন জিজ্ঞেস করছি কেউ বলতে পারে নাই, পাশ করে গেছে, কিন্তু পাশ করাটা ডিফারেন্ট ইস্যু, পাশ তো করবাই, কিন্তু এক্সটার্নালের সামনে মুখ খুলতে হবে, তাই না? তাহলে আমাদের এই চারটায় কোন ধরনের মারমার হয় এটা জানতে হবে। যে আমরা মাইট্রাল স্টেনোসিস জানি, তাহলে মাইট্রাল লিগার ডিলিশনে কি হবে সেটা আমাদের জানতে হবে। মাইট্রাল লিগার ডিলিশনে ট্রান্সিস্টোলিক মারমার হয়, তাই না? আর অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে কি মারমার হয়? ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার। আর অ্যাওর্টিক লিগার ডিলিশনে আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, তাই না? তাহলে যখনই তুমি রোগীর এক্সামিনেশন করবা, লিনিং, সিটিং, ফরওয়ার্ডস, ঠিক আছে, ব্রেথ হোল্ড ইন এক্সপিরেশন, তাহলে লিনিং এন্ড সিটিং বসাবে, সামনের দিকে ঝুঁকাবে, ব্রেথ হোল্ড ইন এক্সপিরেশন, অ্যাওর্টিক এরিয়া, তারপর হচ্ছে মাইট্রাল অ্যাওর্টিক এরিয়া, তারপর হচ্ছে লেফট প্যারাস্টাইনাল এরিয়ায় অস্কালটেশন করবো। তাহলে জিজ্ঞেস করবো কি জন্য করলাম, বলো স্যার এভিডেন্স অফ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। কি দেখলা? অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন মারমার। কি মারমার? আর্লি ডায়াস্টোলিক। আর কি কারণে আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার হয়? অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন ছাড়া আর কি হতে পারে? স্যার পালমোনারি রিজার্জিটেশন। পালমোনারি রিগার্জিটেশন। তাহলে একই জায়গায় দুইটা মারমার পাওয়া যায়, তাই না? আর অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, পালমোনারি রিগার্জিটেশন। এখন যদি জিজ্ঞেস করি ক্লিনিক্যালি এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে? যে একটা কথা বলতে পারবা কেউ যে এটা কি পালমোনারি রিগার্জিটেশন, এটা অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন? এটা তোমাদের জন্য কঠিন হবে, পারলে ভালো, না পারলে অসুবিধা নেই।
তাহলে আমাদের এটা আবার প্যানসিস্টোলিক মারমার পেলাম, যেমন পেডিটিসি জিজ্ঞেস করবো লেফট প্যারাস্টার্নাল এরিয়ায় একটা মারমার আছে, বাচ্চাদের কি মারমার, পিএইচডি ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, তাই না, বাচ্চাদের কমন, হ্যাঁ, কনজেনিটাল অ্যানোমালি। তাহলে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন আর ট্রাইকাসমিক রিগার্জিটেশন, এই তিনটে হচ্ছে তোমার কি প্যানসিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায়। তাহলে এই তিনটে কথা মনে রাখতে হবে। যদি অ্যাক্সিলার দিকে রেডিয়েশন করে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, যদি লেফট প্যারাস্টার্ন বর্ডারে থাকে তাহলে ইউজুয়ালি ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট অথবা ট্রাইকাসমিক রিগার্জিটেশন। আর ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে পাওয়া যায়, পালমোনারি স্টেনোসিস পাওয়া যায়। কমন কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এগুলি মনে না রাখলে হবে না। পালস ডিফিসিট কি রে? পালস ডিফিসিট, হোয়াট ইজ পালস ডিফিসিট? কে পারবে? কেউ বলবা? অদিতি? না স্যার, পারি না। না। পল্লবী? না স্যার। পারো না। ঋতু কই? ঋতু জি স্যার। বলো পালস ডিফিসিট কি? পারবা? পারবা না? না স্যার। পালস ডিফিসিট হচ্ছে So when different, there are fewer pulses, then there are heartbeats. কি আবার বলো, বুঝিনি, একসাথে দুদিন বলতে শুরু করছিলাম। So pulse deficit is a when there are fewer pulses than the heartbeats. যখন হার্টবিট থেকে fewer pulse থাকে। পিওর পালস মানে ডিফারেন্স থাকবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন, there is difference between heart rate and pulse rate. বেশি হবে কোনটা, হার্ট রেট না পালস রেট, কোনটা বেশি হবে এই ক্ষেত্রে? কে বল? So heart rate বেশি হবে। এটা হচ্ছে যদি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, ঠিক আছে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি থাকে অথবা প্রিমেচিউর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন থাকে, হ্যাঁ, মাল্টিপল পলিফোনিক, তাহলে কি হবে, হার্টের কন্ট্রাকশন যেটা ইরেগুলার হার্ট কন্ট্রাক্ট করবে। যদি ইরেগুলার কন্ট্রাক্ট করে তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট যেটা হবে, পেরিফেরিতে যেটা আসবে সেটা রেটটা সব আসবে না, হার্টের আউটপুটটা সবগুলি ইউনিফর্মলি আসবে না। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি যে হার্টের যে রেট হচ্ছে পালসের রেট এক না, হার্টের রেট ইজ মোর দ্যান পালস রেট। তাহলে আমরা যে ডিফারেন্স করব হার্ট রেটের সাথে পালস রেট, এটা হচ্ছে পালসাস ডিফিসিট বা পালস ডিফিসিট। ক্লিয়ার? এটা সাধারণত অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশন থাকলে এটা হবে, এবং তোমার ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন থাকলেও, প্রিমেচুর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন থাকলেও হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে তাইলে এখন কিভাবে বুঝবো ক্লিনিক্যাল কথা যে অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশন না ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন। যদি ডিফারেন্স 6 এর বেশি হয়, হার্টের সাথে পালসের ডিফারেন্স যদি 6 এর বেশি হয় তাহলে তোমার অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশন। আর যদি রেট 6 এর কম হয় তাহলে ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন। ঠিক আছে? তাহলে যখন মাইট্রাল স্টেনোসিসের সাথে অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশন থাকে বা অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশনের যদি পেশেন্ট থাকে তাহলে কিন্তু জিজ্ঞেস করা হবে। তাহলে পড়াই দিলাম হোয়াট ইজ পালসাস ডিফিসিট, হ্যাঁ, what are the cause of pulse deficit, how will differentiate between atrial fibrillation and ventricular contraction. আর একটা কোশ্চেন, এই যে ইরেগুলার পালস, তুমি দেখলা হাত দিয়া ইরেগুলার পালস আছে, এখন এটা ক্লিনিক্যালি কিভাবে বুঝবা এই পালস ডিফিসিট করা ছাড়া যেটাকে অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশন না ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন, কিভাবে বুঝবা? বলো ঋতু, বলো। কে?
এরপরে পল্লবী, নাই নাই স্যার অদিতি, এক্সারসাইজ করতে বলবো। হ্যাঁ এক্সারসাইজ করলে কি পাবো? স্যার এক্সারসাইজ করার পর যদি পালস রেট মানে আগের মতো থাকে তাহলে সেটা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। মানে যদি স্যার সেটা যদি কমে যায় তাহলে সেটা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, আর যদি বাড়ে তাহলে সেটা ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন। মানে ইউজুয়ালি এক্সারসাইজ করলে ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন গুলো ডিজেম্পায়ার করার কথা, ঠিক জি আছে? স্যার। তাহলে এক্সারসাইজ পরে হাঁটাহাঁটি করলে তো বেটা হার্ট রেট এমনি বাড়বে, হাঁটাহাঁটি করলে হার্ট রেট বাড়বে না, এক্সারসাইজ করলে তাহলে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হলে রেট আরো বেড়ে গেছে, মানে এই যে রেগুলার পালস যেটা সেটা আরো বেশি হচ্ছে। আর যদি হয় এক্সট্রা সিস্টেল হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে ইউজুয়ালি নরমাল বিটের মতো মনে হচ্ছে, যে বিট প্রায় নরমাল চলে আসে, নরমাল সিগন্যাল করে যায় যে এক্সারসাইজ করলে ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন ডিজেবল করে অ্যাগ্রাভেট করে, ঠিক আছে? তাহলে জি স্যার। ক্লিনিক্যালি এই জিনিসগুলি আর প্রিকর্ডিয়াম এক্সামিনেশনে মোটামুটি সবই ইন্সপেকশন, পালপেশন, অ্যাপেক্স বিটের ক্যারেক্টার এই বারে বারে পড়ানো হয়। হ্যাঁ, শর্ট করে ধরে কন্টিনিউয়াস মারমার কিসে হয়? কন্টিনিউয়াস মারমার So patent ductus arteriosus. পেটেন্ট ডাক্টার সার্ভিসেস, আর কিসে হয়? রাপচার কে সাইনাস ভালসালভা, তাই না? ভেনাস হাম, অ্যাউটোপালমোনারি ইনজুরি, এগুলিতে কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার হয়। রেডিও ফেমোরাল ডিলে কিসে হয়? কোয়ারেকটেশন অফ এওরটা। এক্সরে করলে কিভাবে বুঝবা অদিতি? কোয়ার্টেশনে ওটা এক্সরে করলে কিভাবে বুঝবে? এক্সরে দেখছো? কোয়ার্টেশনে ওটা এক্সরে না স্যার। ফিগার অফ 3, হ্যাঁ, আউটার যেটা যে ফোল্ডিং হবে, আউটার যে ফোল্ডিং হবে, অ্যাসেন্ডিং আউটার, আর্টস অফ আউটার, ডিসেন্ডিং থরাসিক আউটার, হ্যাঁ, হার্টের লেফট সাইডে যে ফোল্ডটা ওইখানে দেখো ফিগার অফ 3, অর্থাৎ ইনডেন্টেশন যেখানে সেখানে ফিগার অফ 3 এর মতো হবে, ফিগার অফ 3। হ্যাঁ, আর হচ্ছে রিব নচিং থাকে, যেদিকে রিব নচিং থাকে, এই হচ্ছে কোয়ার্টেশন অফ আউটার পাওয়া যায়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে সামনের দিন আমরা অন্য সিস্টেম আলোচনা করবো, রেসপিরেটরি সিস্টেম, তোমরা একটু দেখো, আমি দেখতে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Thank you, জি sir. স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। মনিটর এখন আসছো? এই মনিটর না স্যার, আগে আসছি। আগে আসছো? ওই যে ইয়ে অ্যাডভাইস কি দিছি শুনছো? তারেক স্যারের নাম্বারটা আমার কাছে নিয়ে তারেক স্যারের সাথে কথা বলবা। স্যার, স্যারের নাম্বার আছে স্যার? আছে? তাহলে স্যারের সাথে কথা বলো যে স্যার শনিবারে তোমরা কোন সময় ক্লাস করতে পারবা আর স্যার কোন সময় নিতে পারবে। স্যার বলছে যে আমার সাথে কথা বললে আমি ওদের সাথে আলোচনা করে বিকালে যদি বা সন্ধ্যার পরে হয় তাহলে ভালো হয়, অথবা সকাল হইলে 8টা থেকে 9টার সময় পারবে। ক্লাস টাইমে, কলেজ টাইমে স্যার নিতে পারবে না। তাহলে আজকে একটু স্যারের সাথে কথা বলবো, হ্যাঁ? জি স্যার। স্যারের সাথে কথা স্যার আরেকটা তো স্যার, আমাদের তো অনলাইন ক্লাস, তো এই যে অফিস খোলা না থাকলে তো কিভাবে হবে স্যার? কেন? স্যার এটা তো সৌরভ ভাই তো এটা অনলাইনটা ইয়ে করে স্যার, ক্লাসগুলো মেনটেন সোহেবই তো করে। করে দিবে, সোহেবই তো করবে, সোহেবের মোবাইলে করা আছে না, অটোমেটিক ডাউনলোড করা আছে না, সেটা আগে সোহেবের, এই শোনো সোহেবের সাথে ঠিক কথা আছে। বলো আগে, যে অফিস জি টাইমের জি বাইরে স্যার ক্লাস দিতে যাচ্ছে তাহলে আমরা করতে পারবো কিনা। জি স্যার। শোনো, জি স্যার। এই যে অন্য সাবজেক্টে দিয়ে সন্ধ্যাবেলা ক্লাস হয় তাহলে কিভাবে হয়? বাসায় বসে যে ক্লাস নেয়? স্যার অন্য কোনো সাবজেক্ট তো হয় নাই স্যার এখনো পর্যন্ত সন্ধ্যায়। না না না, রাতের বেলা কি প্রতিদিনই ক্লাস হয়? অন্য সাবজেক্ট, বেসিক, প্রি ক্লিনিক্যাল, প্যারা ক্লিনিক্যাল ক্লাস হচ্ছে, এগুলি ক্লাস হচ্ছে এই অফিস টাইমের বাইরে। তো
তুমি ক্লাস শেষ হয়েছে না সেগুলো কথা বলো